सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत विरदी। किसानां दे अंदोलन दे लई अज बहुत वड्डा दिन है ते महा कवरेज न्यूज़ 18 दी लगातार सारा दिन जारी रहेगी। अज बेहद वड्डा दिन क्योंकि अज एक पासे जिथे सरकार अते किसानां विचाले 10वें गेड़ दी मीटिंग होण जा रही है, उत्थे सुप्रीम कोर्ट ते भी सब दियां नज़रां टिकियां होईयां ने। सरकार दे नाल मीटिंग दे विच कोई हल निकलदा है या फिर नहीं, इस ते नज़रां ने 10वें गेड़ दी मीटिंग च सरकार ते किसानां विचाले सहमति बनदी है या नहीं, इस ते नज़रां ने यह देखना भी काफी दिलचस्प होवेगा। उधर किसानां दी ट्रैक्टर परेड ते सुप्रीम कोर्ट दा की फैसला आउंदा है, इस ते भी नज़रां रहणगियां। सुनवाई तो पहलां दिल्ली पुलिस अज एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग करन जा रही है, किसान लीडरां दे नाल मुलाकात होण जा रही है। इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट च अज कमेटी दे पुनर्गठन नूं लैके भी सुनवाई हो सकती है। दस दईए कि खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन अज 56वें दिन च दाखिल हो गया है। अगे किन्ने दिन अंदोलन होर जारी रहेगा, यह अज दी मीटिंग इसकी दिशा तय करेगी कि किस पासे हुणे अंदोलन जाएगा। क्योंकि इस वेले जो अगर किसानों की गल की जाए, किसानों नूं कोई बहुत ज्यादा उम्मीदां इस मीटिंग तो नहीं ने। किसान कह रहे हैं कि मीटिंगां तां हुंदियां ने पर मीटिंगां दे विच गलबात जो है वो नहीं हुंदी। सरकार हर वाल जो है पुरानियां गल्लां ही करदी है, कोई नवी पेशकश जो नहीं दी जाती। तो फिलहाल अज नवा प्रस्ताव सरकार की कोई दिंदी है किसानों नूं ते उसते किसानों दा रुख किस तरह का रहिंदा है। सरकार ने बेशक मीटिंग तां सदी हुई है, पर नाल दी नाल यह भी साफ कर दिता है कि कानून तां रद्द नहीं होणगे। दूजे पासे किसान भी बार बार यह गल साफ कर रहे हैं कि कानून रद्द तो घट उन्हां नूं कुछ भी मंजूर नहीं है। अजिहे दे विच फिर विच दा हल किस तरह निकलेगा, जेकर दोवें तरह अपनी जिद ते अड़ियां रहणगियां तां फिर जो है वो गलबात अगे वधेगी किस तरह। तां फिलहाल कुल मिला के अज दा दिन काफी हलचल भरिया रहण वाला है, काफी सरगर्म अज दा दिन जो है वो रहन वाला है। तो फिलहाल पुलरजीत मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर तो जुड़े हुए ने, तो सुशील पांडे भी साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। तो सब तो पहला सुशील दा रुख करदे हां। तो सुशील, आज का दिन कुल मिलाकर काफी अहम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दो जो पटिशन है, याचिका है, उन पर क्या कुछ फैसला आता है उस पर नजर रहेगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर सबसे पहले नजर है, क्योंकि किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। कल ये साफ कर दिया था कि परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी और शांतिपूर्वक तरीके से होगी। अब बारी सुप्रीम कोर्ट की। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किसानों की तरफ से रैली को लेकर किसी भी प्रकार से कोई समझौता भी नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में जो सुनवाई होने वाली है और किसान आंदोलन को लेकर जो आज चीजें हैपनिंग है वो काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल अभी भी दिल्ली पुलिस की वो याचिका लंबित है, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की इस याचिका पर कोई निर्देश जारी करे, ताकि 26 जनवरी को जो परेड होने वाली है उस परेड के दिन गणतंत्र दिवस पे कोई ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की है, लिहाजा प्राइम अथॉरिटी दिल्ली पुलिस है, तो वही फैसला करे। और इसी के मद्देनजर कल किसानों के कुछ संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने बातचीत भी की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरी याचिका भी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी फिलहाल रिजॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष कमेटी बनाए, जिसमें फिलहाल किसान के संगठन के भी कुछ लोग हों, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं यानी कि जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनको भी शामिल किया जाए और सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन ये वो लोग हों जो जमीनी हकीकत जानते हों, उन्हीं को शामिल किया जाए। अभी तक जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं उन्होंने सरकार के इस बिल को किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई पत्र हो, उसके माध्यम से इस बिल का समर्थन किया है। लिहाजा उनको ये लगता है कि ये कमेटी किसानों के हक में आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी। लेकिन कल अमृत जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के अलग हो जाने के बाद एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें यह कहा था कि कमेटी के लोगों की जो राय होती है वो उनकी निजी राय है, लेकिन इससे उनकी अयोग्यता या योग्यता को नहीं आंका जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कंसर्न अदालत कोई कमेटी का गठन करता है तो जो कमेटी होती है वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट या किसी भी कानून की समीक्षा करता है, उस पर स्टडी करता है, उन तमाम लोगों से बातचीत करता है, लेकिन आखिरी जो फैसला होता है वो अदालत लेती है। कमेटी सिर्फ अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखती है और यही बात कल चीफ जस्टिस ने समझाई भी, क्योंकि चीफ जस्टिस के द्वारा बनाई गई इस कमेटी के बाद कई लोगों ने एक बड़े सवाल खड़े किए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने का ये टिप्पणी कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा जवाब था।
आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी होगा कि अगर भूपेंद्र सिंह मान इस कमेटी से अलग हो गए हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी में किसी और एक नए शख्स को शामिल करे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज विचार कर सकता है। हालांकि लगभग 12 और 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच में आइटम नंबर 19 पर ये किसान आंदोलन का जो मामला है वो फिलहाल लिस्ट किया गया है। तो उससे पहले चीफ जस्टिस कई मामलों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन के याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। उम्मीद यह भी है कि आज केंद्र सरकार खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई सीलबंद लिफाफे में हलफनामा भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि कई बार याचिकाओं में सुनवाई के दौरान ये जरूर हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान और प्रदर्शन में कई ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं जो फिलहाल उनको पीछे से मदद कर रहे हैं। सुशील, तो एक और बात जानना चाहेंगे फिलहाल, जिस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन भी नजर आ रही थी कि एक और तो दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बैठक 11 बजे के करीब होने जा रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले क्या हल्फनामा जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किया जाएगा? क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में या आनन फानन में वो कैसे हल्फनामा दायर करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे आज सुनवाई इस पर होगी जब एक और अभी मीटिंग होनी है? जी देखिए अमृत, सबसे महत्वपूर्ण बात पुलिस और किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है वो उनका अपना इशू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल उस इशू को टैली नहीं करेगा। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में आज दलील देते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की है और बातचीत में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो निश्चित रूप से अदालत इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर जानता है कि जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के दायरे में है और दिल्ली पुलिस को उनके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जो ट्रैक्टर रैली है उस ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया था कि पुलिस प्राइम अथॉरिटी है और कानून व्यवस्था बनाना, और जो दिल्ली का परिक्षेत्र है वहां पर पहले ही धारा 144 लगी होती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को बेहतर पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है सॉलिसिटर जनरल ये कहें कि उनसे उनके अधिकारियों के द्वारा जो बातचीत हुई है उस बातचीत में क्या निकल कर आया है, क्या वो किसानों को मनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह किसान एसोसिएशन, जैसा अभी आप बता भी रही थी कि किसान एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और वो उनको कोई रोक नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अमृत इंटरफेयर नहीं करता है तो आने वाले समय में यानी कि 26 जनवरी में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो निश्चित रूप से जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है, और हो सकता है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जाए कि जिस तरह किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हैं, ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिंसा की भी आसार हो। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंसर्न करे, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आज 2 याचिकाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को फिलहाल खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल अभी कमेटी के मामले में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कई ऐसे किसान एसोसिएशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं अपीयर हुए हैं, यानी कि कई बड़े ऐसे एडवोकेट हैं जिसमें दुष्यंत दवे का नाम लिया गया था, एच.एस. फुल्का का नाम लिया गया था, प्रशांत भूषण का नाम लिया गया था। ये तमाम जो बड़े वकील हैं, किसान एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई ऐसे बड़े वकील हैं जो अपीयर नहीं हुए हैं, लिहाजा उनको पहले सामने आने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद हम विचार करेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुशील, तो फिलहाल कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट पर भी नजरें टिकी हुई हैं। दिन काफी अहम है, क्योंकि बेशक किसान कह रहे हैं कि हम अनुशासन में रहकर परेड करेंगे, लेकिन अगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल चिंता जताई है कि ऐसे राष्ट्र की परेड में विघ्न पड़ सकता है, ऐसे देश शर्मसार हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला लेता है जो किसानों को नामंजूर होता है तो टकराव की स्थिति के आसार भी उस समय पैदा हो जाते हैं। सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनी हुई है, कुछ देर बाद आपका फिर से रुख करेंगे। तब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दे विच अज की हुंदा है ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि असि टस तो मस नहीं होवांगे। पुलरजीत मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां पुलर, हालांकि बेशक किसान बार बार कह रहे हैं कि असि अनुशासन दे विच रह के शांतिपूर्वक ढंग दे नाल परेड करांगे, पर वो शांतिपूर्वक ढंग नाल परेड तां ही हुंदी है जेकर दिल्ली पुलिस इजाजत दिंदी है, सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दिंदी है। जेकर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो उस तो बाद किसान बेजिद होंदे ने कि असीं जावांगे, तो जाहिर जी गल है कि स्थिति थोड़ी विगड़न की संभावना भी उत्थे पैदा हो जाती है।
ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਿਨ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਗਾ ਟਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਡ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਵੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੜਬੜ? ਜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਾਊ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਊ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਊ। ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੜਬੜ ਕਰੂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 26 ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਜੋਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੂਗੀ? ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੂਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੂਗੀ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਐਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਆ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ 32 ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਟਲਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਬਾਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਐਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ?
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੂਗਾ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 26 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਆਦਾ 26 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ 26 ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਿੰਨੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ। ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੁੱਲਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ NIA ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NIA ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਜੋ तमाम ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੈਕਸੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 4 ਔਰ 5 ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ NIA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਐਨੈਕਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਸੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KMP ਦਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ KMP ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਔਰ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 20 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਤਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਰੋਡ ਹੁਣ ਆਊਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਸਲੋਗਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਵੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 1 ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ठोस प्रस्ताव पेश कर सकती है। देखो अमृत, सरकार के सामने किसान जथेबंदियां ने अहम 4 मंगां रखियां सी, जिस विच इलैक्ट्रिसिटी 2020 उस दे विच कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उस तरीके नाल रवे, वो सरकार ने मंग मान लीती। उस तो बाद पराली नूं लैके जिक्र सीगा कि 1 करोड़ तक का किसानों को जुर्माना होएगा, क्योंकि दिल्ली NCR दे विच लगातार आबो हवा हर साल खराब होंदी है, और NGT ने, सुप्रीम कोर्ट ने हर बार सरकारां नूं झाड़ लगाई सीगी, और इस दे विच किसानों नूं भी पा दिता गया कि 1 करोड़ तक का जुर्माना होएगा। वो भी सरकार ने मंग मान ली कि ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ किसान जथेबंदियां वालों एडवोकेट जो प्रेम सिंह पंगू ने उन्होंने वालों सरकार के सामने रखा भी जा सकता है, क्योंकि पंगू होरां ने इस गल का जिक्र किया कि साडा बकायदा तौर पर MSP नूं लैके एक खरड़ा तैयार है, लेकिन असीं सरकार नूं पुछांगे कि वो MSP नूं लैके किस तरीके का उन्हां दा खरड़ा है। एक अहम बिंदु ये रहन वाला है। दूसरा NIA का जिक्र इस करके हो रहा है क्योंकि अंदोलन दिल्ली दे विच चल रहा सीगा, और पिछले हफ्ते असीं तस्वीरां देखियां कि किस तरीके दे नाल बहुत सारे लोगों नूं, लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों नूं NIA दे नोटिस आए। कईयां दे उत्ते कई सारे एलीगेशन लगे, तो कईयां नूं एज ए विटनेस दे तौर दे उत्ते बुलाया गया, और UAP दे PA दे तहत भी कईयां नूं जिहड़े ने वो नोटिस NIA वालों आए ने। तां किसान जथेबंदियां दा इह तर्क है कि सरकार डराने के लिए, सरकार दबाव बनाने के लिए इस तरीके के नोटिस का इस्तेमाल कर रही है, और इसका बकायदा तौर पर उन्होंने जिक्र पिछली मीटिंग च भी किया सीगा। सब तो पहला अज की मीटिंग च NIA का मुद्दा रहन वाला है। उस तो बाद 26 जनवरी की परेड तो पहला ये मीटिंग कई मायनिਆਂ च अहम है। 26 जनवरी तो पहला 20 तरीक की ये मीटिंग, और की 22 या 23 तरीक को एक होर मीटिंग होएगी, क्योंकि इस मीटिंग च पूरी तरीके नाल मसले का हल बेहद घट चांस ने कि निबड़े, क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह रही है। पिछली मीटिंग दे विच जरूरी वस्ता एक्ट नूं लैके बकायदा तौर पर पीयूष गोयल ने ब्रीफ किया, जानकारी साझी की। उन्होंने जिक्र किया कि क्यों बकायदा तौर पर इसके फायदे की होणगे, की बदलाव जिहड़े ने वो किए गए ने। लेकिन जथेबंदियां दा कहना सीगा कि सानू इसके फायदे या नुकसान नहीं चाहिए, ये उस तरीके नाल जारी रहे जिवें पहला जारी सीगा, इस दे विच कोई बदलाव ना किया जाए। तो अज भी सरकार की कोशिश होएगी कि बाकी जो 2 नवे एक्ट ने उन्हां दे उत्ते समझाउण दी कोशिश किसान जथेबंदियां नूं कीती जावे, और जो खामियां ने उस दे बारे किसान जथेबंदियां दे सामने सरकार कोशिश करेगी कि दूर इन्हां नूं करन दे लई सरकार तैयार है। लेकिन जथेबंदियां इस गल नूं लैके अड़ियां होईयां ने कि सरकार हर मीटिंग दे विच 6-6 5-5 घंटे चलती है, उस दे विच हर बार इस गल का जिक्र किया जाता है कि खामियां दूर करन नूं तैयार है। लेकिन जथेबंदियां कह रही हैं कि खामियां नहीं, कानून रद्द होवे। और तस्वीरां लगातार विज्ञान भवन के बाहर दियां दिखा रहे हैं किस तरीके नाल हलचल जिहड़ी है वो वधी हुई है, किस तरीके नाल सुरक्षा के इंतजाम ने, क्योंकि थोड़ी देर च दिल्ली पुलिस के नाल भी किसान जथेबंदियां की मीटिंग शुरू होएगी। और वो मीटिंग इस करके भी काफ़ी अहम है क्योंकि कल की भी मीटिंग हुई सी, और किसान जथेबंदियां ने अपना रोड मैप की किस तरीके नाल 26 जनवरी नूं लैके कित्थे तो लैके कित्थे तक परेड कड्डी जाएगी, आउटर रिंग रोड दे किस तरीके नाल होएगा, उसकी सारी जानकारी जिहड़ी है वो दिल्ली पुलिस के अफसरां दे सामने रखी सी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे 2 गल्लां दा जिक्र कर रहे हैं, या तो 26 जनवरी की थां 27 या 28 तरीक नूं परेड किसान कड्डण, या फिर एक थोड़ी जगह जिहड़ी है वो कड्डी जावे। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ किसान जथेबंदियां दे 40 नुमाइंदे आएंगे। सरकार दे नाल गलबात 2 बजे शुरू होएगी और काफ़ी अहम तस्वीरें इस करके भी है क्योंकि 26 जनवरी तो पहला ये मीटिंग
ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, जाहिर जी गल है कि सरकार की कोशिश रहेगी, यानी कि अज की मीटिंग दे विच कह सकते हैं कि खेती कानूनों ते MSP ते गल बाद विच होवेगी। सब तो पहला जो NIA दे नोटिस ने उन्हां दे उपर चर्चा होवेगी। 26 जनवरी का जो मुख मुद्दा है उस ते चर्चा होवेगी। तो लगातार असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं कि अज 10वें गेड़ की बैठक होण जा रही है। 10वें गेड़ की बैठक दे विच सरकार अते किसानां दे विचाले की गलबात हुंदी है, इस ते पूरी देश दीयां नज़रां टिकियां ने। दुनिया के वख-वख कोनियां दे विच जो लोग वसदे ने देख रहे ने टकटकी लगा के कि अज की गलबात विच की कुछ अगे वधदा है, कि सरकार कोई नवा प्रस्ताव रखती है, तो जेकर कोई प्रस्ताव रखती है उस प्रस्ताव नूं किसान मंजूर करते नहीं या फिर नहीं। किसान कह रहे हैं कानून वापसी तो घट सानू कुछ मंजूर नहीं है। सरकार कह रही है कि कानून असीं रद्द नहीं करांगे, बल्कि इस दे विच तुसीं सोधा करवा लो। सरकार सोधा ते अड़ी हुई है ते किसान रद्द कराउण ते अड़े हुए ने। इस सब दे विचाले हुण विच दा हल किस तरह होवेगा, ये जरूर एक चिंता का विषय भी आने वाले दिनों के लिए लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि 2 महीने होने वाले ने। 2 महीने तो लगातार किसान बॉर्डर से डटे हुए ने। होर कितना समा लगेगा, ये एक जरूर चिंता का विषय हुण बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारिया मौतां लगातार हो रही ने। कल भी एक किसान के वालों टिकरी बॉर्डर से जहर निगल लिया गया। देर रात उसकी इलाज दौरान मौत हो गई है। मौतां हो रही ने, खुदकुशियां हो रही ने। कारण है जो खेती कानूनों तो निराश ने, किसान हल नहीं हुंदा देख रहे इस मसले का, अपनी जीवन लीला खत्म कर रहे हैं। पर इस तरीके दे नाल जो खुदकुशियां कीतियां जा रही ने वो किसी मसले का हल नहीं है। किसान जथेबंदियां भी जो अपील कर रही ने, न्यूज़ 18 भी जो अपील करता है कि जिथे भी किसान जथेबंदियां बैठियां हुई ने इस तरह का कदम कोई भी ना चुके, क्योंकि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है। पंकज कपाही साडे सहयोगी लगातार विज्ञान भवन तो जुड़े हुए ने, जानकारी दे रहे हैं। पंकज, फिलहाल क्योंकि चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि 2 महीने होने जा रहे ने, मसले का हल कदों होगा, क्योंकि अजे तक कोई आस की किरण भी नजर नहीं आ रही। जिथे गलबात पहली शुरू हुई सी उत्थे ही अज 10वें गेड़ की गलबात है, तो तस्वीर बिल्कुल उस तरीके की नजर आ रही है। कोई ज्यादा बदलाव उस दे विच नहीं होया है। अमृत, 2 मंगा जरूर सरकार ने मान लिया ने और MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ कल भी MOS कैलाश चौधरी की जो स्टेटमेंट आई एग्रीकल्चर MOS ने, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि किसान जथेबंदियां खुले दिल दे नाल जिहड़ा वै वो सरकार दे नाल मीटिंग दे विच आन। और इस तो पहला नरेंद्र सिंह तोमर होरां ने 15 तरीक की मीटिंग दे विच जिक्र किया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहन नूं मजबूर है। ये शब्द सीगे नरेंद्र सिंह तोमर होरां दे खेतीबाड़ी मंत्री दे कि किसान जथेबंदियां बार बार ये कहंदियां ने कि सरकार अपने गल ते अड़ी हुई है, सरकार अगे नहीं वध रही, लेकिन किसान जथेबंदियां भी उस गल ते अड़ियां हुई ने। किसान जथेबंदियां भी अगे नहीं वध रही। सरकार ने 2 मंगां मान लिया ने, MSP नूं लैके भी सरकार तैयार है। ये तोमर होरां दी स्टेटमेंट सीगी। लेकिन अगर किसान जथेबंदियां दी गल कीती जावे तां उन्हां दा कहना सीगा कि अगर जमीन ही नहीं रहेगी तां फिर किस तरीके नाल MSP का की फायदा होएगा, बाकी चीज़ों का की फायदा होएगा। इसे करके तिन्ने कानून रद्द किए जान, ये किसान जथेबंदियां का तर्क सीगा। उस तो बाद सरकार का यह तर्क है कि जमीन जिहड़ी है वो नहीं खोई जाएगी, जमीन उस तरीके नाल रहेगी जिवें पहलां वै। ये गुमराह किया जा रहा है, एक्ट विच किते भी नहीं है। लेकिन जथेबंदियां दे अपने तर्क ने, जथेबंदियां अपने तरीके नाल सरकार नूं समझांदियां ने और इसे वजह करके 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठकां चलदियां ने, 5-5 घंटे बैठकां चलदियां ने और कानून नूं लैके कोई भी सहमति जिहड़ी है वो नहीं बन पाती। और सरकार दी हर मीटिंग दे विच कोशिश हुंदी है कि किसान जथेबंदियां नूं इस गल ते समझाया जाए कि जो खामियां ने उसते पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होवे, पॉइंट टू पॉइंट जो खामियां ने उसनूं दूर किया जाए। लेकिन जथेबंदियां दे तर्क रहिंदे ने, हर वार किसान जथेबंदियां ये कहंदियां ने कि अगर कानून रह गया
ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡੱਲੇਵਾਲ, ਇਹ ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ 11:30 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਕਮੀਆਂ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵੇਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 9 ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। MSP ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, MSP ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਜਾਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ MSP C2 plus 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ MSP ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇੜਕਾ ਇਸੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦੱਸੋ, ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਕੇਯੂ ਟਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਨ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਲਵੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ 27 ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀਕਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨਾ। 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਰੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਬੂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी हाँ बिल्कुल अमृत, जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे विच किसान जथेबंदियां दियां लगातार बैठकां हो रही ने और 26 जनवरी की जिहड़ी ट्रैक्टर परेड है उस नूं लैके तैयारियां किसान जथेबंदियां वल्लों उलीकियां जा रही ने। भावें 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਖੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਇਆ ਮੋਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ
ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਧੁੰਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਦੋ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਟੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਕ-ਚੌਂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੂਚ ਕਰਨ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
जी बिल्कुल अमृत, जिस जगह ते असी खड़े हाँ, जिस जगह ते आके अंदोलन दे जिहड़े बैरीकेड ने वो खत्म हो जाते हैं, उस तो अगे दा एरिया ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते आके जिस जगह ते जिहड़े प्रदर्शन दे पूरे ट्रैक्टर ने जां स्टेज दा एरिया खत्म हो जाता, तो उस तो करीब 50 मीटर अगे दा एरिया तुसीं देख सकते हो कि तुहानूं इत्थे किसान नहीं नज़र आ रहे होणगे। बिल्कुल खाली एरिया, बिल्कुल पिछे दा एरिया जिथे अक्सर जिहड़े जवान ने, दिल्ली पुलिस के जवान ने जां पैरामिलिटरी के जिहड़े जवान ने, वो इत्थे तैनात रहिंदे ने और इन्हां वल्लों भी लगातार इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रखदिआं जिहड़ी इत्थे सुरक्षा वधाई गई है, क्योंकि इसे जगह तो थोड़ी पिछे जाके किसानों का जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो शुरू होंदा है। सो इसे करके जिहड़ा प्रोटेस्ट तो जिहड़ा अगे दा एरिया प्रॉपरली जिहड़ा सुरक्षा बलों ने अपने हवाले कर लिया, ताकि जेकर प्रोटेस्ट वाली जगह तो किसी भी तरह के अगे वधन की कोशिश की जाती है जां ट्रैक्टरां नूं अगे वधाउण की कोशिश की जाती है, तो उन्होंने समा रहिंदे किवें रोकिया जाना है। जे सुरक्षा की मद्देनज़र भी बेहद अहम हो जाता, क्योंकि 26 जनवरी का जिहड़ा प्रोग्राम है उसनूं लैके ऐलान किए जा चुके हैं कि दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर कढ़िया जाएगा। दूजे पासे किसानों की जिहड़ी 11 बजे के करीब मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जिस दे विच किसान और जिहड़ी दिल्ली पुलिस है, इस तो इलावा यूपी और हरियाणा पुलिस के अधिकारी ने वो इस मीटिंग में शामिल होणगे। कल भी अजिही एक मीटिंग की गई सी, तो मीटिंग तो बाद जिहड़े अमित शाह नूं भी जिहड़े केंद्र के गृह मंत्री ने उन्होंने इस मीटिंग की रिपोर्ट दी गई सी, तो उस तो पहला इस तरह के इंतजाम अक्सर देखे जाते हैं, ताकि जेकर फैसला हाले तक आना बाकी है, फैसला की होएगा इस दे बारे हाले तक असीं कुछ नहीं कह सकते, पर जिस तरह दिल्ली पुलिस वालों कहा जा रहा है कि तुसीं इस तरह का एरिए का चोण करो जिस दे विच ज़्यादातर लोग ना होण, जिथे भीड़ ज़्यादा ना होवे जां जिहड़ा एरिया ज़्यादा सेंसिटिव ना होवे। पर किसान ये गल कह चुके हैं कि जिहड़े साडा रूट रहन वाला वो साडा दिल्ली का आउटर रिंग रोड ही रहेगा। हाले तक किसानों नूं मनाउण दी कवायत जारी है, हो सकता अज किसानों नूं इस गल की परमिशन दे दी जाए कि तुसीं जिस तरह कहा जा रहा है कि 47 तो लेके 50 किलोमीटर तक का एरिया जिहड़ा दिल्ली की आउटर रिंग रोड का एरिया, हो सकता शायद उसनूं कुछ घटा दिता जाए कि कुछ 20 तो 30 किलोमीटर तक का तुसीं एरिया दे विच जिहड़ी अपनी परेड कर लो, जां तुसीं आहा एरिया दे विच ना जाया जाए, जिहड़े कुछ एरिए सेंसिटिव ने उन्होंने छड्ड दिता जाए, जां आउटर रिंग रोड की बजाय कुछ होर रोड की सुजैसट जिहड़ा दिल्ली पुलिस वालों दिता जा सकता। सो तमाम चीज़ों को लैके हाले तक क्यासराइयां ने। पर दूजे पासे अज की मीटिंग तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच भी एक सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच दिल्ली पुलिस ने दसना है कि वो इस परेड के लिए परमिशन दिंदी है या नहीं दिंदी, और दूजे पासे की वो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट नूं दे दिंदी है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ नूं लैके डिसीजन लवे कि की ये मार्च कढ़िया जाना या नहीं कढ़िया जाना। ये फिलहाल हाले कुछ भी कहना मुश्किल होएगा, पर जिस तरह दी तैयारियां तुहानूं इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तैयारियां देख के बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जमाना की जे गिनती की जाए तो कोई इन्नी ज़्यादा गिनती के जमान तो नज़र जरूर आ रहे हैं, पर दूजे पासे जो असीं किसानों वाल देखते हैं तो करीब 17 किलोमीटर लंबा काफला, उसनूं देख के लगता नहीं कि ये जवान काफ़ी होणगे। तुसीं हत्थां दे विच जे इक्विपमेंट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जिहड़े इक्विपमेंट ने उस तरह के दिते गए हैं, जिहड़े अक्सर धरने मुजाहरिਆਂ दे रोकण लई इस्तेमाल किए जाते हैं। तुसीं इन्हां दी वर्दी ते ध्यान दिओगे जां हैलमेट जिस तरह दिते गए हैं, जां सेफ्टी के लिए जिहड़े गार्ड वरते जा रहे हैं, वो साफ तौर पर अजिहे ही हुंदे ने जो किसी प्रकार के धरने मुजाहरिਆਂ नूं रोकण दे लई जां अगे वधण दे लई इस्तेमाल किया जाता है। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, तो फिलहाल सवाल यही है कि आखिरकार गलबात जेकर बनती है तो फिर उस तरीके दे नाल इन्नी वड्डी मात्रा दे विच पुलिस बल तैनात करन दा की मतलब है, ते जेकर गलबात नहीं बनती तो की होर ज्यादा पुलिस तैनात की जाती है। तो जिवें तुसीं कहा कि वाकई दे विच जिस तरीके दे नाल तैयारी इन्हां पुलिस के जवानों के वल्लों की गई है, उसनूं देख के सिद्ध तौर पर लगता है कि यह तैयारी किसानों नूं रोकण दे लई की गई है। तो तस्वीरां लगातार इस तरह रोहित साझियां करदे रहो। तो तस्वीरां तुहानूं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दीयां दिखा रहे हैं, जो पुलिस छाउणी दे विच तब्दील हुंदा बाहर दा रस्ता है जो किते ना किते नजर आ रहा है। दूजे पासे काफिले जो ने लगातार दिल्ली वाले पासे रवाना हो रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जो असि समझौता ट्रैक्टर परेड नूं तां लैके कोई भी नहीं करांगे, ना तो जो है रूट छोटा किया जाएगा तो ना ही जो है वो ट्रैक्टरां दी गिनती घट होगी। यही कारण है कि अज भी देखो हरिकपत्तन तो वड्डी गिनती च काफिला जो दिल्ली वाले पासे रवाना हो रहा है 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दे विच हिस्सा लैण दे लई। उधर विज्ञान भवन दी तस्वीरां दिखा रहे हैं। इस विज्ञान भवन दे विच जिथे 2 बजे सरकार ते किसानां दे विचाले मीटिंग होण जा रही है, इस विज्ञान भवन दे विच इस भवन दे एक हॉल दे विच हुण तो थोड़ी ही देर दे बाद जो मीटिंग है वो शुरू होण जा रही है किसानां ते दिल्ली पुलिस दे विचाले। तां की दिल्ली पुलिस दे नाल तोलमोल हो पाउंदा है, कोई नेगोशिएशन तो बाद दिल्ली पुलिस राजी हुंदी है, इस ट्रैक्टर परेड नूं हरी झंडी मिलदी है या फिर नहीं, लगातार नजर बनी हुई है।